काय दत्ता, काय चाललंय? हे काय तुमच्यासाठीच? माझ्यासाठी? कॉर्पोरेट मॅनर्स ट्रेनिंग आठवणी सांगितलंय. येस 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 येस. ते तुम्ही मलेशियाला जाणार आहात ना? तू काय असतो रे? तू काय असतो? माझ्या टॅलेंटवर चाललोय मी. नाही म्हणजे जा, पण त्यासाठी परदेशातून खास ट्रेनर येणार आहेत. ओ रिअली? जेसिका सुभेदार. जेसिका सुभेदार? हो, आपल्या विशाखा सुभेदार मॅम आहेत ना, त्यांची थोरली जुळी बहीण. अरे बापरे, ही एवढी तर थोरली केवढी असेल? हरकत नाही बडा. Yeah. We should just reach in the office. Yeah. Don't you worry at all. I'm comfortable here. Yeah. There's traffic out there. That's fine. But एक minute. What is the name of that employee? What is the name of that employee? Okay. Samir Chowgule. Yeah, I'm myself Samir Chowgule. Okay. Hi. Clerk of this. Okay. Good morning. He's just standing here. Yeah. Have a nice day. Yeah. Thank you. I'm just talking to the phone, please. Yeah. He's just next to me. He's a good guy, decent guy. Yeah. Very innocent. तुझं ना उगाच काहीतरी असतं विशू. Come on. Anyway, मी बघते. I'll handle the case. Okay. चलो bye. Have a nice day. Yeah. छान आहे तुझं ऑफिस by the way. It's very positive. Nice. Okay. चलो bye. Have. Hello. Myself, Jessica Subedar. Why? What are you doing? इंच पिंच तुम्ही सेम तुमच्या बहिणीसारख्या दिसता. विशाखा सुभेदार सेम दिसता तुम्ही. Are you kidding? आता आम्ही ट्विन्स आहोत म्हटलं आम्ही सारख्या दिसणार ना. हो नाही बरोबर. Anyway, you're so cute. You're very cute. हे माझे Yeah, you're very cute. म्हणजे विशू उगाच सांगते की तुम्ही म्हणजे ऑफिसला लागलेली कीड आहात. कीड म्हणते तुम्हाला? No. But you're just like kid, you know. Kid. Yeah. Very nice. And she calls you, most of the time she calls you Kitanu. Kitanu? But nahi, I found you Futanu. Futanu? Yeah, very healthy food, Futanu. Oh my God, thank you very much. Because of you, the atmosphere is so healthy here. Right? नाही ते पण असतंच बरं, काय तसं काय हे नसतं. Actually, विशूचं आणि माझं कधी पटत नाही. What are you doing? इंच पिंच माझं पण पटत नाही. Anyway, let's. नाही ऍक्च्युली प्रॉब्लेम तोच आहे. आता तुम्ही आहात म्हणून मी सांगतो. म्हैस नुसती बसलेली असते खुर्चीवर. अख्खं ऑफिस मी एकटा सांभाळतो. तुम्ही आहात म्हणून मी सांगत नाही, खरं सांगतो. मी परवा आली होती माझ्याकडे. नाही आता हे तिच्या समोर जर बोलला असतात तर कदाचित तिला ते मान्य झालं. अरे नाही होणार ना तिचं असे सटकन माझ्याशी वाटतं ना. चेहरा समोर आली तेवढं माझ्याशी वाटतं तुम्हाला. परवा आली होती माझ्याकडे. हाफ डे द्या आउट. She came to you. अरे हे फेस टू फेस शी केम. आय सेड आउट. You said out. अरे चौगुले, देवाला घाबर रे चौगुले. किती खोटं बोलतोस? अरे समीर भोगले चुकून समीर चौगुले नाव छापलं. अरे प्रिंटिंग मिस्टेक मुळे जातोस तू मलेशियाला. तुझी लायकी नाही जाण्याची. यू सूक्ष्म डायनोसॉर. वेर यू? Where I'm junior clerk and where you Sipahi? How much antar between both of us? Out from here. Dattu, go. What? मॅडम याला खरंच वाटतं की तुम्ही विशाखा मॅमच्या बहीण आहेत म्हणून. What? Boss sister you मस्का? Once I तळपायची आणि मस्कतला गेली ना. Problem. I don't want to. Okay. Out from here. Dattu. This is ridiculous. Go. Fundamental. You don't have any right to talk with the seniors like that, okay? Say sorry to him. Say sorry. Sorry. And can you leave from here? Can you leave? If you want to concentrate on our work, okay? Go. This is a same my bhavna. Dattu. This is my भावना. क्या बोला? This is my भावना. Get out from here. जा तुम्हारे Hey. This is a ridiculous of the fundamental rights of the tournament. Okay. Alpha Roger. Okay. Relax. What is it, Alpha Roger? No, just English. Okay. Just English. Anyway,
So come to the point. Yes. So I'm here to teach you the table manners, Yes, ma'am. corporate manners. Yes. Okay, so you're going abroad, right? Foreign, right? So you should be your behavior should be very gentle, very kind. Like gentlemen you should behave. जरासं म्हणजे मला इंग्लिश येतं त्याचा प्रॉब्लेम नाहीये पण मराठीत येतं तुम्हाला येतं की नाही तुम्हाला सांगते की तुम्हाला तिथे जाऊन खूप छान वागायचं आहे. ओके सी कसं असतं शीतावरनं भाताची परीक्षा केली जाते राईट शीतावरण. सो तुमच्या मॅनर्स वरनं आपल्या कंपनीची इमेज ठरणार आहे. सो यू शुड बी व्हेरी काइंड. सो समजा उद्या तुम्ही फॉरेनला जाताय तिथे गेल्यावर तुमच्या आपल्या क्लायंटनी तुम्हाला इन्व्हाइट केलं डिनरसाठी. मज्जा. समजा त्यांच्या घरी तुम्हाला इन्व्हाइट केलं तर तुम्ही कसे कराल तुम्ही कसं वागाल. ओके काय कराल तिथे जाऊन मी म्हणजे लिसन इथे टेबलावर जेवण ठेवलेलं आहे मी असं दारातून आलो. ओके व्हेरी जेंटल काइंड या सॉफ्ट गुड hey guys very good slowly hey hello what are you doing पनीर चिली आहे पनीर चिली आहे. what are you doing hey hello hey don't do that ridiculous hey hello hey what are you doing hey get up silly guy it's hard Samir Saugule it's hard is this the way ऍक्च्युअली why are you running like that पनीर चिली कधीच बघितलं नाही. असं धावायचं नाहीये टेस्ट मी शुड गो स्लोली एवढं धावा करायची नाही आरामात सगळं घ्यायचं स्लो. पण मी आलो व्यवस्थित इथपर्यंत ना फक्त तिकडे चुकलो. ग्रेसफुली चालायचं ग्रेसफुली आय शो यू व्हॉट इज अ ग्रेस ते जे असं करत आलात ना यू शुड नॉट डू दॅट. असं प्रॉपर हॅलो प्रॉपरली यू शुड टेक प्ले लाईक दॅट आणि मग बाउल असं घ्यायचं आरामात व्हेरी स्लोली या कम. What is this? ठीक आहे तू आता आला तसंच चाललो सेम. मी अशी चालले एक मिनिट मला इमिटेट करायचं नाही. सी आय एम फिमेल अँड यू आर मेल. ओके सो हॅलो शट अप. अरे यू आर मेल म्हणून शट अप. मेल म्हणून असं काय कुकडीचा आवाज करते नॉनसेन्स. मेल पुरुष आहात ना तुम्ही पुरुष म्हणजे पुरुष मला माहिती आहे पुरुष आहे बा पुरुष. येस मॅम येस पुरुष सॉरी येस. ओके नाव गुड ओके नाव सिट. अजून 3 व्हेरायटीज आहेत नो नीड. I have seen your varieties. 3 seasons झाले I have seen your varieties the same. Tasty same. कुमार सानू राहिले. Shut up. I have seen your varieties. Okay. Now आड्यातच नाही तर पोळ्यात कुठून येणार. आई शपथ सेम म्हण आहे मराठीत अशी. मी मराठीत असली म्हण म्हणले. मराठीत. ओके एनिवे सिट ऑन द चेअर प्लीज. या आता जर कोणी बाजूला बाई उभी असेल तर आपली चेअर तिची चेअर बाजूला करायची आणि तिला पण ऑफर करायची बसायला. ओके बाई असली पाहिजे ना. मग मी कोण आहे. हो येस लेट इट बी राहुल. आय विल ऑफर यू ना प्लीज हॅव अ सीट. थँक्यू सिट हा बसा माझ्या सकट ढकल. ओके नाव दिस नॅपकिन. हा याचं काय करायचं. ओके आय टेल यू. हा नॅपकिन असं घ्यायचा आणि इधर से कम करो थोड़ा इधर से भी थोड़ा कम करो. सलोन मध्ये बसलायस हा आणि इधर से कम करो उधर से कम को आहेत काही नॉनसेन्स. ओके ॲप्रन नाही आहे नॅपकिन आहे. ओके तुम्ही खाताना काही अंगावर पडू नये मांडीवर पडू नये आणि कपडे खराब होऊ नये म्हणून हे नॅपकिन घ्यायचे. ओके इज दॅट क्लिअर टू यू. क्लिअर मॅम. ओके सो एक मिनिट वन मिनिट कम हिअर नाव शो मी फोक. व्हॉट इज हे फोक वाजवा रे.
What is this? This is our folk, our culture. I love my culture. I love my folk. Shut up! मी तुम्हाला फोक डान्स बद्दल नाही विचारलं. आय एम आस्किंग अबाउट दिस फोक. फोक म्हणजे काटा. ओके. याला folk म्हणतात? This is fork. This is spoon. Okay. Okay, And this is soup spoon. And okay. this is dao. And this is. This is dao. This is डाव उलटला. That's a fun element of my. Vishu says right. It's criminal to work with you. Thank you, ma'am. Thank you what? Nonsense. Nonsense. Come here. Okay? So हे तुम्हाला कळलं? Fork, spoon. Okay? So आता आरामात पद्धतीने see, remove it like this. Okay? Soup कसं घ्याल? Tell me. Show me. सूप बाउल मध्ये घ्या एकदम सावकाश स्मूथली. Don't do that. चव घ्यायची नाही आपल्याला. ओके व्हेरी स्मूथली सावकाश व्हेरी सॉफ्टली सावकाश. नाव टेक. एवढं सावकाश नाही. कम ऑन. हे सगळं सांडवताय तुम्ही. नो स्मूथली घ्यायचं असं सूप आणि आरामात प्यायचं. सी लाईक दॅट. ओके आता हे स्मूथली पिऊन दाखवा मला. एकदम सावकाश. चमचा ओठाचं तरी द्या. एवढं नाही. एका सूपवर अख्खं स्किट नाही आपलं. पटपट करायचं. हा व्हेरी. Is this a way to drink soup? This is the only way to drink soup. Other no, incoming not free, na? Shut up. Nonsense. ते वाईट टाक. हा? जे ते सूप लागले ओठाला ते पुसा प्लीज. हे हॅलो काय डुईंग. असं नाही पुसायचं. नॅपकिन आहे ना. नॅपकिन पुसा ना. नॅपकिन खराब होईल ना. हे काय आपलं त्याच्यासाठीच ते. नाही त्याच्यासाठी नाही. napkin is for the मी same बनियनला reason. नेहमी पुसतो. बनियन बघा ना. अरे हॅलो डोंट डू दॅट. मलेशियाला गेलेलं असं बनियन पुसणार आहेस का? नो असं नाही करायचं प्लीज. व्यवस्थित हे आहे तर नॅपकिन याने असं टॅप करायचं आरामात. असं टॅप करायचं. नाही हे What? Okay. So now let's move towards starter. Okay. ओके. हा हे काय आहे मॅम? Starter. Fantastic. What a sense of humor you have. Thank you, ma'am. Brilliant. Standing ovation for this. Thank you. Sit down. So this is starter. अच्छा, गावात. हे starter आरामात. पनीर चिली. Very slowly. जेवण ही 50 वर्षातून पहिल्यांदाच घडणारी घटना आहे का तुमच्या आयुष्यात? आरामात. रोज जेवताना तसं जेवायचं. ओके ओके रोज कसं जेवता तसं जेवायचं. ओके सो हा फोक सॉरी इट्स ओके सर. हा फोक आहे. नाईफ आहे. ओके हे असं तोडायचं असं व्हेरी स्वीटली. आणि मग फोकने असं ते उचलायचं आणि खायचं. ओके शो मी. नॉट हिअर मी वाटलंय ना तुम्हाला त्याच्यात. ओके खून नाही करायचं त्याचा. नो आडवा खून नाही करायचं. ओके असं येस असं. नो आय टेल यू. आय लव्ह विशाखा मॅडम. हॅलो एक मिनिट. व्हॉट आर यू डुईंग? व्हॉट काय केलं तू? नो असं नाही खायचं. एक मिनिट. डोंट यू एव्हर टच फूड विथ बेअर हँड्स. इज दॅट क्लिअर? अजिबात हात नाही लावायचा फूडला. असंच खायचं. जिराफ आहेस तू? जिराफ आहेस असं खायला? तुम्ही आता मला हात नाही लावायचं म्हणून मी असं क्रेझी. म्हणजे असं बोटाने नाही खायचं. काटे चमचे आहेत ना ते वापरायचे. ते खराब होतील ना परत. अरे ते त्यासाठी असतात ना मॅड. ते त्यासाठी असतात मंकी. कमेंट. ओके खा. हा ओके असं नाही. असं त्याच्यात असं अडकव त्याच्यात. कुल हा गुड व्हेरी गुड. खाली का टाकले ते? अरे खिशात कशा ठेवले? प्लेट मध्ये ठेव. नॉनसेन्स. प्लेट मध्ये ठेवायचं.
वापरायचं काहीही करताना. लक्षात घ्या, टेबलावर काहीही करताना फक्त काट्या चमच्याचा वापर करायचा. दॅट्स इट. ठीक आहे, हरकत नाही मॅम, हरकत नाही. तिथेच ठेवायचं प्लेटमध्ये. अरे तुम्ही आता मला काटा चमचाचा वापर करायचा, मला घास आली. खाजवायला कोणी काटा चमचा वापरता का? नॉनसेन्स. अरे मग काय वापर, काटाने काय घरी जायचं का खाजवायला? पण वर टेबलावर खाजवायचं कशाला? पुटकं वांग मेला, घुबड, माकड, डुक्करच तू, डुक्कर एक नंबरचा. अशा सेम उदाहरणाच्या लायकीचं नाहीयेस. असं सेम विषय शिवा देतात. अरे मीच आहे ती. नॉनसेन्स. मीच आहे ती. तुला एवढंही कळत नाही? बापरे, काय शॉक बसतो तुला. एवढंही कळत नाही? एक जळला, वीग लावून आले, कपडे बदलून आले, ऍक्सेंट बदलला, तरी तुला कळत नाही? कळली तुझी बुद्धिमत्ता काय आहे ती? नॉनसेन्स. चाललाय मलेशियाला, इथे काश्मीरच्या सिग्नल जायची लायकी नाही तुझी. नॉनसेन्स. आता कळलं ना, सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये एचओला कळलं असेल की समीर भोगले इज अ राईट पर्सन टू सेंड मलेशिया, नॉट समीर चौगुले. नॉनसेन्स. इतना बड़ा धोखा. धोखा 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 धोखा. हॅलो हॅलो. हा अंशा बोल. बोल ना अंशा. अरे अंशा, तुला माहिती आहे ना आपलं म्हणजे आयडिया तसली भारी आहे ना, बायकोला काय कळतच नाही. अरे नाही रे बाबा, तुला काय सांगू, बायकोला किती वेळा फसवलंय माहिती आहे मी. बरं अंशा, मी आता आलोय वाड्याजवळ. बाई वाड्यावर या. अब नाही जमत आहे. नाही रे यार, एवढं पेग मारले तरी नाही जमत आहे अंशा. चल चल ठेवतो अंशा. ओके, ओव्हर अँड आउट ऑफ द बॉक्स. अरे बेल पण दारू प्यायले की माझी नशा लागली. आले आले. ये ना. अरे ये ना. लांबरा लांबरा. मी मैतावरून आलोय. लांबरा. काय? लांबरा मैतावरून आलोय बाबा. लांबरा. काय रे? कोण गेलं? ख्रिस गेलं. काय? काय? किस गेलं? हा? लांबरा लांबरा. अरे मी मैतावरून आलोय. मी हो ठीक आहे, पण इतकं काय? अरे अरे बॅग बघ बॅग. काय तो? आंघोळीला जातो मी. बाय. असं काय? आंघोळ. कशाला ओरडतोयस एवढ्याने? साबण. डोक्यावर पाणी. कसला तरी वास येतोय रे पशा. एवढे माउथ फ्रेशनर. डोक्यावर पाणी. टॉवेल. वाळलो. फ्रेश वाटते. अरे स्टॅच्यू ऑफ माउथ फ्रेशनर. काय एवढे माउथ फ्रेशनर कशाला हवे तुला बॅगेत? अगे ते नाही नाव म्हणजे ते ना. करू नकोस. एवढे माउथ फ्रेशनर कशाला हवे तुला बॅगेत? पानपट्टी खोललीस का तू पशा? करू नकोस. पशा किती खर्च करतोयस तू? तुला कळतंय का त्या माउथ फ्रेशनर
कशाला यार? मामा तू माझा संशय घेते, संशय घेते. बाबू लांब राहतो यार, मी माहितावरून आलो, कळतो तुला. पशा कसलं तरी ना घाणेरडा वास येतोय रे मला. कसला? असं काहीतरी चिकू पिकल्यासारखा वास येतोय काहीतरी. अरे हा आई शपथ, मी पण वेडाच आहे. चिकू पिकल्यात. कसे सांगतो हा काय झालं. मी आता आंघोळ केली ना, हा जो कंडिशनर लावलाय ना, कंडिशनर, तो फ्रूट कंडिशनर आहे. कसलाय? फ्रूट कंडिशनर. बर. मी तिकडे गेलो होतो ना स्मशानात. कुठे? स्मशानात. हा तिकडून बोललो बाबा आता आंघोळ करावी लागेल. मग सिग्नलला एक मला आजोबा दिसले. ते सिग्नलला शॅम्पू आणि कंडिशनर विकत होते. शॅम्पू आणि कंडिशनर सिग्नलला विकत होते आजोबा? नाही ना. काय एकीकावर वेळ आली आहे ना पशा. हा मी तेच बोलतोय, काय वेळ आली बाबा. तर मला आजोबांची कंडिशनर बघवली नाही. काय काय? आजोबांची कंडिशन बघवली नाही. मग मी आजोबांना म्हटलं मला द्या एक कंडिशनर. तर आजोबा मला बोलले फ्रूट कंडिशनर आहे. आता बाकीची फळं महाग आहेत ना. आजोबांकडे पिकलेले चिकू होते, मग त्यांनी कंडिशनर मध्ये तेच जास्त टाकले. तर पिकलेल्या चिकूंचा वास येतोय. अच्छा हा बाकी काय नाही. ओके चल मी झोपतो. गुड नाईट. काय चपटी सापडली? चपटी झाली असेल. काय झालं? तू माझ्यासाठी गजरा आणलायस? हा मी गजरा. याच्या गावात कोणाचा आला गजरा बागेत? चल मी झोपतो. गुड नाईट. कोण गेलं रे पशा? ते आहेच का अजून? जाऊ दे ना, गेलेल्यांचा कशाला आपण विचार करायचा. गेले तर गेले, आपल्याला काय करायचं. नाही तुला खूप त्रास झालाय, म्हणजे तुला इतकं वाईट वाटतंय, तुला बोलता येत नाही, तर कोणीतरी जवळचं गेलं असेल ना. म्हणजे ऐकायचंच आहे. हा सुरेश सुरेशचे आजोबा गेले. सुरेशचे आजोबा गेले. वहिनींवर काय आभाळ कोसळलं असेल ना, तर मी फोन करतो. नाही वहिनीनं फोन नाही करत, आधीच सांगतो. वेडे तू ना मग तिकडे ते बिचारा असं. अरे तू फोन करणार त्यांना, कसं वाटतं ते. मुळात तू सुरेशलाच ओळखत नाही तर सुरेशच्या आजोबांना कशी ओळखशील? तू बरा आहेस ना पशा? सुरेश भाऊजींना कसं नाही ओळखणार मी? अरे ते नाही का आपल्याकडे येतात दरवेळी, दर रविवारी येतात नाही? अगं तू बोलतेस ना तो सुरेश वेगळा, मी बोलतोय तो सुरेश वेगळा. कसं म्हणजे तू बोलतेस ना सुरेश तो माझ्या ऑफिस मधला, आणि मी बोलतोय ना सुरेश तो अंदमान मधला. अंदमानला राहतो तो. ओके. म्हणजे तू आता अंदमानवरून आलास का मैताला जाऊन? नाही तू अंदमानवरून कसं येशील पण लगेच? नाही ना, नाही पॉसिबलच नाही ते. सकाळी गेलास आणि संध्याकाळी कसं येशील? ना यार तू खूप प्रश्न विचारते यार. मग तुझा माझ्यावर विश्वास नाही. नाही बाप, लांब राह यार तू. कशा अंदमानला खूप माणसं मरायला लागली आहेत ना रे. का ग? 2 दिवसापूर्वी नाही का अंशूचे आजोबा वारले? ते पण अंदमानचेच सांगितलेले. सांगितलेले म्हणजे अंदमानचेच होते ना ते. मग झालं सगळं. ओके गुड नाईट. गेल्या आठवड्यात पण कोणीतरी गेलं होतं ना रे अंदमान मधलं. बरं अंदमान मधलं? हा कोणीतरी गेलं होतं. तू म्हणलं कोण ग? तू नाही का मला म्हणालास की फायनलची मॅच, वर्ल्ड कपची मॅच होती, मग तू म्हणालास मी लवकर घरी येईन, मला मॅच बघायची तुझ्यासोबत. तू म्हणालास मला अचानक 2 जण वारले आणि मग तुला यायला उशीर झाला. अरे काय करणार, उशीर होणार. मॅचचा निकालच लागत नव्हता, काय करणार. फायनल झालं ना सगळं. मॅचचा विषय कुठून? अरे फायनल, फुल अँड फायनल झालं त्यांचं, जे 2 जण वारले ना. कशी भाषा अरे तुझी? माणूस गेला आणि तू फायनल आणि मॅच बीच काय बोलतोस? अगं तसं नाही ग बाबा. काय झालं, 2 जण वारले तर बाबा आता निकाल तर लावला पाहिजे त्यांचा, काहीतरी झालं पाहिजे ना. निकाल लावायचा म्हणून मग दोघांमध्ये एक्स्ट्रा 6 लाकडं टाकली. 6 लाकडं ते लागतात तिकडे. म्हटलं बाबा आता तरी निकाल लागेल. आता पण निकाल नाही. मग काय केलं तुम्ही? दुसरा काहीतरी ऑप्शन असेल ना तुमच्याकडे. पाऊस पडला असता डकवर्थ लुईसचं काहीतरी केलं असतं ना. ते पण नाही. डकवर्थ लुईस कोण आहेत रे? डकवर्थ पाटील, लुईस पवार, जे 2 वारले ना अंदमानचे, ज्यांचं आम्ही गेलो, त्यांचं नाव होतं डकवर्थ
पाटील आणि लुईस पवार अशी नावं असतात का? जर डोरबेल वाजतो उघडते. कोणची रिंग वाजते? अच्छा हो काय, सॉरी. हा वहिनी बोला. कोण आहे? विचारे वहिनी. विचारे अंशूची बाई. हॅलो, हा वहिनी बोला. नाही, हॅलो. हा नाही कळलं मला, झालं ते फार वाईट झालं बरं का. काय आता येणारा माणूस जाणारच ना, काय करायचं. खरंय हो तुमचं पण. बरोबर. काय झालं पण? नाही हे आज आले, काय झालं, आज आले उशिरा आले आणि डायरेक्ट बाथरूम मध्ये शिरले हो. मग त्यांनी सांगितलं मला की प्रसादचे आजोबा वारले. वाईट झालं जरा. नाही, एक मिनिट वहिनी, तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. आम्हाला मुळात आजोबाच नाहीयेत. सुरेश भाऊजी आहेत ना, त्यांचे आजोबा वारलेत. अच्छा, हो का. मग यांनी सांगितलं प्रसादचे वारले. नाही, गैरसमज झाला काहीतरी. बरं मी काय म्हणते, अंशू भाऊजी बरे आहेत ना? का, त्यांना काय झालंय? आजे सासरे वारले ना तुमचे, त्यांचे आजोबा वारले ना. कोणाचे आजोबा वारले? तुमचे आजे सासरे. टवळे, आजोबा जिवंत आहेत आमचे. भावडसारखा काहीतरी बोलू नको. नाही, हे जिभेला हाड आहे की नाही नाही, हे आले. कशाला माझ्या आजोबांना मारते? अहो पण ठेव फोन. काय गौऱ्या, अरे दिसत नाही रे ह्याच्यात एवढे असे कटिंग फटिंग आहेत ते. अरे बाय, तो आपला भाव आहे दुजवा. दुजवा नसेल रे, जुडवा असेल. तेच ते आपला तो भाव आहे ना. काय झाला माहिती आहे का, आपण इकडे बॉलिवूड मध्ये गेला, तो बॉलिवूड मध्ये गेला. असं आहे काय? बर भाई, हे बघ, हेच आहे ते MHJ जिम, जिथे वहिनीने तुझं ऍडमिशन केलेलं आहे. MHJ. आणि हे बघ, हे भाई, तू आता जिम मध्ये आलाय. तुझ्या हातात जो बँड आहे ना, तो वहिनीने बँडलाय. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, कळणार तू किती धावला हाय नाही, किती चालला हाय नाही, तुझी कुलरी किती कमी झाली हाय नाही, सगळं ह्याच्यात कळणार. अन्न आपल्याला बारीक करूनच राहणार आहे. ये भाई, हे बघ, पण अशी बॉडी बनवायची ना भाई एका दिवसात. म्हणजे तो आता जिम मधनं बाहेर आला ना, तर आम्ही असे उभे असलो की भाई कुठे, भाई कुठे, असं आम्हाला वाटला पाहिजे रे. एवढा भारी. आता किती बोलतोय यार. हे वाटणार करणार आपण फुल एकदम जबरदस्त रापची गाणी. बा इथंच बसलो या, आवाज दे. सर कुठं नाही. म्हणजे कसं माहितीये का, तुला मी ज्या इन्स्ट्रक्शन देतोय ना, त्या फॉलो केल्यास तर तुला जे रिझल्ट हवे ते मिळतील. कळतंय का? म्हणजे आधी काय करशील, आधी तू बायसेप्स मार, मग तू अप्पर थाईज मार, मग तू लोअर बॉडी मार, आणि मग त्यानंतर अप्पर बॉडी मार. कळलं तुला? चल बाय. सर भाई, आपल्याकडे पण 4-5 शूटर आहेत, म्हणजे मारायला पाहिजे तर. आता एवढा अप्पर बॉडी थाई एवढे फॉरेनर मारायचे तर लागणार ना भाई. जाऊ का 4-5 शूटर पाठवू आपले? इथे कॉमेडी करायला आलायस? राणा डुग्गुबुट्टी भटकला. काय ना आपण इथं व्यायाम करायला आलायस ना, मग तसा ऍटिट्यूड ठेव. कळतंय? हा, पण तुझा पण ऍटिट्यूड थोडा असा ठेवा आपल्याला. जिम जॉईन करण्याची पहिलीच वेळ वाटतं 22वी. 22वी जिम बघण्याची नाही, जॉईन करण्याची वेळ विचारली. नाही ना, तीच 22वी. तू 22 वेळा जिम जॉईन केलीस? हा, म्हणजे आधी 21 वेळा फक्त जॉईन केली, व्यायाम नाही केला. 22व्यांदा जिम का जॉईन करावीशी वाटली? केक बनवायला शिकवायचा होता. अरे जिम कशाला जॉईन करतात, वजन कमी करायला रे. ती आपली बायको बोलली, बायकोवरनं आठवलं जरा थांब, ती बोलली होती फोन लावून दे म्हणून. हो. हॅलो पियू, हा तो सर भाई आहे ना आपला, सर फंटर, तो आहे आपल्यावर. तू बोलली होती 1 मिनिट बोला. सर भाई आपली पियू आहे, पियू. अच्छा, हा. हा पियू बोल. माझी बायको आहे ती. तू डायरेक्ट पियू कसा बोलतो? सॉरी, ते फ्लो मध्ये होऊन गेलं. ऍक्च्युली तुझ्याकडे पाहता तुझ्या बायकोचं नाव पिऊन एक खाऊ पाहिजे होतं. मस्त मस्त मस्त. हॅलो, हा पिऊ ताई बोला. नाही, कसली काळजी करू नका, मी MHJ जिमचा ट्रेनर आहे. हा, हो अगदी. म्हणजे
म्हणजे मी ट्रेनर आहे. तर नाही, काही काळजी करू नका. मी माझ्यावर विश्वास ठेवा, याची सगळी चरबी उतरवतो. हो, तुम्ही फक्त घरी गेल्यावर तो फिटनेस बँड चेक करा बस. ओके, चला बाय बाय. भाई ऐक ना, जरा रिस्पेक्टने बोल ना. तू डायरेक्ट चरबी बिरबी, आपल्याला सवय नाही अशी ऐकायची. इथे सगळं ऐकायचं. इथे मी बोलतो ते सगळं ऐकायचं. ओके, व्यायामाला सुरुवात करूया. हे दाखवू नको सारखं सारखं, आपल्याला सवय नाही ते असं करतोय ना. इथे जे मी दाखवतो ना तेच बघायचं. चालेल, व्यायामाला सुरुवात करूया. करूया ना, बोला. आपण सुरुवातीला स्ट्रेचिंग करूया. काय करूया. सांग. बरं, आपण स्ट्रेचिंग का करतो? तर जिम करण्याआधी बॉडी फ्री करावी म्हणून. ओके, हे बघ मी दाखवतोय ते सगळं कर. रेडी? 1 2 3 4. हे एवढा कोण करायचा? तू कोणी? तू कोणचं खुशी में भाई? एवढा काय येडा आहे काय तू? अरे टी शर्ट घालताना हात वर जात नाही म्हणून मी शर्ट घालतो. हे टी शर्ट आज फंटरने सगळ्यांनी मिळून घातलंय, तुला नाही माहिती येड्या. हे कमी करायचंय ना, मग मी सांगतोय ना ते सगळं फॉलो करायचं. कसं होतंय बघतो. चल 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 चल. तू इकडे कुठे मारतो तू? इथं नको येडा, हे मारायचं असं काय जागा? अरे आमच्या गुरुने शिकवलंय तसं, इकडे मारूनच शिकवतात ते. कोण गुरु? हो की नाही? असंच शिकवतात. अरे काय पण नाही, नको ते नका ऐकू यार. चल 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 चल. अरे तू नको मारू यार. ये इकडे बघू कसं जमत नाही ते. चल, हात लांब कर. टच नको करू. पाय लांब कर. शाबास. व्हेरी गुड. नाही होणार, ऐक ना माझं. सगळं होईल. हे फिरव. कंबर वळा. ऐक ना, तू टच नको करू यार. तू कंबर वळव ना. मुळात तू पकडलाय तो कंबर नाही, ते पोट आहे माझं. केवढी किचमिट झाली आहे. कंबर कुठे मग? तर मी पण नाही पहिली 5-6 वर्षात. बरं, जे आहे ते फिरव. जे आहे ते वळेल ते वळव. तू इमानदारीत बोल. हे कर ना, वर कर ना. नाही होणार. जाऊ दे, जाऊ दे, आज जाऊ दे. मारू नका यार तू. जाऊ दे, आज जाऊ दे, वर जाऊ दे. ऐक माझा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अरे हे वर नेला तर खाली तर कर. अरे हे काय नाही होणार. जमेल. अरे मध्ये एक्स्ट्रा भाग आहे. नाही होणार. कुठून कुठून जिम करायला येतात. 100 चपात्यांचं पीठ मळल्यासारखं वाटलं. नाही तर भाई लाफ्टर बिफ्टर साठी ठीक आहे, पण तू मजाक मध्ये लय बोलतोय. आपल्याला म्हणजे सवय नाही आपल्याला हे असं ऐकून घ्यायची. सवय नाही म्हणजे? मी म्हटलं ना, मी जे सगळं सांगेन ते इथे ऐकून घ्यायचं. चला पुढचं करूया. आपण स्किपिंग करूया. अरे आल्यापासून आपलं स्किपिंग चाललं, अजून काय प्रायव्हेट स्किपिंग करायचं आहे तुला? अरे स्पीकिंग नाही रे, स्किपिंग. रस्सी उड्या. ह्या घे. बायकोला वजन कमी करून सांगायचं ना, म्हणून सगळं तुला सहन करतो ना. आता कधी चल स्टार्ट कर. रेडी? करतोय मी. हा, मार उड्या मार. मी करतोय. शकतोस तू, वजन करू शकतोस. लहानपणी केलेला होता मी. शाबास 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 शाबास. दमलो यार एका उडीत. ह्या अशा उड्या मारणार, ह्या अशा उड्या मारून हे कमी करणार आहेस तू? या अशा उड्या मारून नाही. हे बघ, उड्या मारायला एक पॅशन पाहिजे. वजन कमी करायचं म्हणजे पॅशन पाहिजे, कळलं? तेव्हा हे कमी करू शकशील. तू शाबास. 1 2 3 4. ए भाई, एवढा कोण करायचा? तू. मी? अमन, कोणचं खुशी में भाई? कोणत्या खुशी में? एका खुशीवरून दुसऱ्या खुशीवर वळायचे वांदे आहेत ना, म्हणून करायचंय तुला. हे चालू दे ना. आपल्याला ना बायकोला फक्त ह्याच्यात कुलरी कमी झालेली दाखवायची आहे. काय कमी झालेली दाखवायचंय? कुलरी मुळात ते कॅलरी आहे. बघ ना, 500 तरी झाली असेल ना. बघ ना, 500 कुलरी बघ ना. फक्त 1.5 कॅलरी कमी झाली. किती? 1.5. एवढा केलं फक्त 1.5? अमन, अरे याला काय अर्थ आहे यार? याला काय अर्थ आहे म्हणजे, म्हणून मी सांगतो त्या इन्स्ट्रक्शन निमूटपणे तोंड बंद ठेवून फॉलो करायचं, कळलं? अच्छा करू नका. माझ्याशी जरा चाल आता टिप्स मारायच्या. तुला ओळखत नाही भाई. बघ, तू पण मला ओळखत नाहीस, कळलं? माझ्या ह्याचा अंत बघू नकोस. तू पण माझा त्याचाच अंत बघू नको. तुला तेच सांगतोय मी. चल डिप्स मार. बोला कुठे आहे त्याला एकदा घेतो, मारतो, मग काय ते करूया आपण. अरे डिप्स म्हणजे ना, हे बघ, डिप्स म्हणजे एक व्यायाम प्रकार आहे. 1 2 3 4. भाई ऐक, म्हणजे आपण ना सुरुवातीलाच क्लिअर करतो तुला. एकतर आपण एवढ्या खाली कधी जात नाही, आणि गेलो तर लवकर वरती येत नाही. भाई
कित्येक वर्ष झालं आपण खालची बॉडी बघितली नाही. तर तुला सांगतो, आपण शूज घ्यायला जातो ना, तेव्हा मी शूज घालतो, बायको बोलतो अरे वा काय शूज दिसतात मस्त बघा. म्हटलं मला कुठे दिसतात, तूच बघ आपलं. गेल्या 6 वर्षात आपण हे पण नाही पाहिलं. काय? बेंबी कुठे एवढा खाली तुला नाही जमणार आहे. मी तेच बोलतो, मला नाही जमणार एवढा. एक बरं केलंस, सगळ्यांच्या समोर कबूल करतोयस की तुला नाही जमणार आहे. एकट्याने किती काय काय करायचं. असं असेल तर सगळं खरा सांगूनच टाक. नाही बघूया कसं जमत नाही. चल हे बघ, मुळात ना खाली नाही करणार तू. अरे मी लग्नाला बसलेलो खाली, त्याच्यानंतर आठवतच नाही मी खाली बसलेलो. बस म्हटलं ना तुला जमणार. अरे खाली जायचं कसं पण? डिप्स मारायचे. अरे मी तुला खाली वजन कमी करायचं कळलं. मला खाली सोड, मग मी जातो हळूहळू सोड. शाबास. मला खाली मी शाबास. गेलोच नाही रे, कसं जायचं शाबास. मला माहिती नाही. जा, शाबास. व्हेरी गुड. जमणार. हा होणार जमणार आहे तुला. शाबास, व्हेरी गुड. धरणी माय किती वर्षांनी बघितलं धरणी मायला रे, किती वर्षांनी हात लागला धरणी मायला. थँक्यू भाई. म्हणजे धरणी मायचं दर्शन झालं आपल्याला. झालं, आता काय करायचं? आता काय करायचंय? आता हे जे सगळं आहे ना ते वर उचलायचंय. उचल वर उचल. इथं नको मारा, एवढी बॉडी इथंच का मारतो यार? सांगितलं ना, गुरुंची पद्धत आहे ती. कर अरे नको यार, तू करू नको असं. स्वतःचा बदल स्वतःला जमलं पाहिजे उचलायला. उचल भाई, तू अंगाची पॅशन पाहिजे. तू वजन कमी करू शकतोस. कॅलरी काय मोठी गोष्ट. माझं डोकं तू मारू नको. माझं डोकं शकतो. उठायचं कसं आहे? मला वर चल. कधीपासून सांगतोय सर 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 तरी ऐकत नाही. डोका फिरवला कधीपासून? आता बोल ना. हे आता का गप्पा आहे? नीट बोलतो काय? तुमच्याच भल्याचं चालू होतं ना सगळं. तुमचं वजन कमी करायचं म्हणून सगळं कधीपासून टच करतोय तुझ्या? काय रे, कसा राडा आहे? राडा का झाला? अरे भाई, टच केला यार आपल्याला. अरे काहीतरी रिॲक्ट कर ना. मला टच केलाय त्याला. तुला टच केला ना? हा. काय रे चिपळूणचा कबीर सिंग? तू भाईला टच केला? मारीन फेकून कळा ना. भाईला टच आहे. भाई याने तो टच केला रे. अरे बघ ना. काय करू फक्त मला सांग. मी काय करू फक्त मला सांग. मला आधी खायला दे लय, आणि काय काय करायला मला पापडी हवी आहे. पापडी घे. अरे लय परिश्रम करायला लावला यार आपल्याला. मग हे चिपळूण अशी टक्कर मारीन ना, छातीत परिश्रम घाट तयार होऊन, कळला ना? तो परिश्रम घाट नाही, परशुराम घाट आहे. भाई डिक्शन सांगतोय मला. ते तर सांगायची गरज आहेच ना भाई. प्रॉब्लेम काय पण मला सांग ना, याने काय केलंय? अरे पण आता एवढा कसा करायचा यार? कुलेरी पण कमी होत नाही यार. सगळं हे सांगतो मी करायला. आता करायचं काय? 1 मिनिट. भाई मला सांग, जेवढी पण लपडी झाली तू पंटर लोकांना पाठवला ना? हा, आपणच पाठवला. तुझ्यावर केस लागली, तू पंटर लोकांना पाठवला ना? पंटरनं पाठवला. जिम करायचंय याला करायला सांग. गावात गावऱ्या तू काय आयडिया दिली यार. नाही भारी. तू एक काम कर, जाऊन जिलेबी घेऊन ये. येतो. ए बरा झाला. हे घे आपला फिटनेस बँड बांधायचा आणि चल चालू कर आता. माझ्या बदली तू व्यायाम करायचा. तुमच्या बदली म्हणजे वजन तुमचं कमी करायचंय ना? नाही ना, ते असू दे. मला फक्त कुलेरी कमी झालेली दाखवायची आहे. चल चल लवकर. हे असं करून काही होणार नाही बघा. म्हणजे याला काय की नाही तू आता करतो. काय करू सांगा. स्ट्रेचिंग कर. स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग करून कॅलरी बर्न होत नाहीत. बंद होत नाही? अरे मग मला कशाला करायला लावला यार तू? आपल्याला बाकी नाही, ह्याच्यात दिसणारा फक्त करायचं आपल्याला. हो, पण तुम्हाला सांगितलं ना ते बॉडी फ्री करण्यासाठी. मरो फ्री तू आता आपली केली ना, तुझी पण स्ट्रेचिंग कर. चल पण लवकर कर. चल ऐका ना भाऊ. करतो. कर स्ट्रेचिंग कर. तुम्ही का आवाज काढताय? अरे तू कोणाच्या बॉडीच्या बदली स्ट्रेचिंग करतोय? तुमच्या. मग माझ्या बॉडीच्या स्ट्रेचिंग करताना आवाज नाही का होणार? नाही पण
मला त्रास होतोय आवाज तुम्ही काढताय ते मला नको शिकू. चल ते स्किपिंग चालू कर. चल हा? रशीदच्या उड्या चालू कर. मला कुलरी बॅन करायची आहे. तुम्ही पुन्हा पुन्हा कुलरीच म्हणताय. कॅलरी येते. काय आहे? ज्वेलरी. सॅलरी. कुलरी कुलरी कुलरी. चल चालू कर लवकर. चल डिप्स मार डिप्स. अरे तू नको आवाज काढू यार. दोन आवाज होतात मग बँड कन्फ्युज होईल ना तिकडे कुलेरीसाठी. एक तर तो बँड कन्फ्यूज मग हा बँड कन्फ्यूज. लोकांनी करायचं काय? हे बघा अशाने वजन कमी होणार नाही तुमचं. तुम्ही ऐका प्लीज. नाही करावं तर लागणार ना बाई. मला आता ते हे करायचंय. काय करायचं? बुडक ते उचलायचंय ते. हे मी तुम्हाला उचलायला सांगितलं नव्हतं. नाही पण मला आता आवाज काढायला मजा येत आहे ना यार. नाही भाई पण अहो खरंच सांगतो तुम्हाला याच्याने काय सगळं एकाच वेळी करायचं नसतं. ऐका ना मी. नाही उचलायचं म्हटलं उचलायचं. चल लवकर लवकर लवकर. अहो मला कशाला थांबवलं? अरे क्रॅम्प आला यार. हा चल आता उचल. झाला ओके झाला. चल 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 उचल. ते माप बीप नंतर घे रे. चल उचल चल. जमला. हे जरा इकडे बघ. जरा हे झालंय बघ. मी काय म्हणतो भाई ऐका ना मी दमलो आता. बाद झालं. माझ्याकडे एक आयडिया आहे. भाई याच्यात कुलरी कमी तर करावे लागते. हो त्या कुलरीच कमी करण्यासाठी माझ्याकडे एक आयडिया आहे. हा फक्त आयडिया मी दिली हे कोणाला सांगू नका. बोल ना बोल ना. कुत्रा आहे तुमच्याकडे? कुत्र्याचा काय मदत? त्याच्या पायाला हा फिटनेस बँड बांधा आणि त्याला सुसाट पळवा. गपागप कॅलरी वाढतील. काय आयडिया दिली यार तू. मी काय करतो एक बँड गौऱ्याच्या हातात बांधतो एक बँड कुत्र्याच्या हातात बांधतो. गौऱ्याच्या हातात ना हाडकू देतो. हाडकू म्हणजे कुत्रा गौऱ्याच्या मागे पळेल गौऱ्या पण पळेल. ज्याची कुलेरी जास्त जळेल तो बँड मी बांधतो. तू चल ना तिकडे हाडूक म्हणून. तो हवाच आहे. मला माफ करा. जीव आला मला. मला माफ करा. अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन. मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन. What an entry, man. हॅलो या सेलिब्रिटी समीर चौगुले स्पीकिंग. या मी आलो इकडे हॉटेलच्या लॉबीत आलोय. पण माझा बाउन्सर अजून आलेला नाहीये. तो आल्यानंतरच सेलिब्रिटी येणार. इज अ क्लिअर? कीप द फोन डाऊन. Wow. Wow. हाय प्रसाद. हाय साई. एक कॉमेडी रत्न नावाचा पुरस्कार आज मला मिळणार आहे. तुला? येस कॉमेडी रत्न. म्हणजे तुला? या 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 कॉमेडी रत्न नावाचा पुरस्कार आज मला मिळणार आहे. तो जाहीर आधीच झालेला आहे. तर माझा जो बाउन्सर आहे तो अजून आलेला नाहीये. बघूया बाउन्सर कधी येतोय. हाय 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 काय म्हणताय? हॅलो सर मी बाउन्सर. तुम्ही बाउन्सर आहात? येस सर. तुम्ही अख्खं पीच आहात? ठीक आहे सर डोंट वरी. अजिबात टेन्शन घेऊ नका सर. ओके. फक्त तुम्ही तुमच्या सेलिब्रिटीला बोलवा. हो हो. मीच आहे मी सेलिब्रिटी आहे. समीर चौगुले.
तुम्ही तुमच्यासाठी बाउन्सर मागवलाय? हो या तुमच्यासाठी? येस. स्वतःच्या जीवाला धोका निर्माण होईल असा अभिनय तुम्ही का करता? तुम्ही लिमिटमध्ये राहा. तुम्हाला सांगतो लिमिटमध्ये राहा. बघा मला स्वतःला बाउन्सर हवा आहे. तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे काही? सर मी माझ्या कामाचे चोख पैसे घेते त्यामुळे आय एम हिअर टू सर्व यू सर. व्हेरी गुड. आय एम ऑन ड्युटी सर. तुम्ही मला सांगा मी तुमचं संरक्षण करण्यास रेडी आहे. एक लक्षात घ्या माझ्या केसालाही धक्का लागता कामा नये. सर मग तुम्हाला बाउन्सरची नाही टोपीची गरज आहे. तुम्ही जास्त बोलताय. अहो बोलण्याची पद्धत आहे. तुम्हाला येतं ना सगळं ट्रेनिंग वगैरे घेतलंय ना तुम्ही? अजिबात काळजी करू नका माझं पूर्ण ट्रेनिंग झालेलं आहे सर. ओके. माझ्या सगळ्या रणनीती तयार आहेत. मी तुमची टेस्ट घेऊ शकतो? माझी टेस्ट? या जरूर सर. लक्षात घ्या आता तिकडे काही लोक बसलेली आहेत तर मी त्यांच्या जवळ जाणार. आता मी गेल्यावर माय गॉड समीर चौगुले म्हणून माझ्या अंगावर येतील. काय येतील का असं म्हणतो? ते येतील तर त्यावेळेला तुम्ही सिच्युएशन कशी हँडल करणार आहे हे मी बघणार आहे. जरूर सर. ओके रेडी आहे? हाय गाईज. खाली डाऊन. कोण आहे? सलमान खान आहे? कोण आहे? याच्या पुढे कशाला द्यायला पाहिजे? एक तद्दन फालतू कॉमेडी करणार नट आहे काय रे? अच्छा 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 करत अभिनय करतो काय रे? एक मिनिट सर. डाऊन डाऊन डाऊन. पुढे द्यायचं अजिबात. तुमचं काय चाललंय? तुम्ही माझा अपमान करताय. कळताय का तुम्हाला? सर स्ट्रॅटेजी. अरे खड्ड्यात गेली तुमची स्ट्रॅटेजी यार. स्ट्रॅटेजी काय मला सांगताय तुम्ही? सॉरी नाटक करू मला फोन उचलला. हॅलो. हा समीर चौगुले बोलतोय. हो तेच ते सेलिब्रिटी. या सेलिब्रिटी. हा माझा बाउन्सर आलेला आहे. मी इथून निघतोय आता. हो पण एक मिनिट त्या स्टेजच्या बाजूला कोणतरी रिसीव्ह करायला उभं करा. इज अ क्लिअर? या. ओके चला फॉलो मी. या सर एक मिनिट. काय झालं? एक मिनिट सर. एक मिनिट आता काय आहे? एक मिनिट. माझी जरा पर्स तुम्ही धरता सर? मी का धरू पर्स? ऍक्च्युली कॉस्ट्युमवर सूट करत नाही सर. फॅशन शोला आलीस भावाने? फॅशन शोला आली असती घर तिकडे. नाही ओके सर मी सांभाळते पण काय पर्स सांभाळू का हा पर्सन सांभाळू असा माझा प्रॉब्लेम होईल सर. म्हणजे मग या कन्फ्युजन मध्ये राहील मी सर. म्हणजे एखादा कोणी तुमच्या अभिनयावर खवळलेला तुमच्यावर हल्ला करायला आला ना तर मला कळणार नाही तुमचा प्राण कसा वाचू सर. म्हणजे ही हँडल करताना पर्स तुमच्या आहे परिस्थिती हँडल करता येणार नाही सर. प्रॉब्लेम धरतो. खूप बोललीस तू. ते धरतो. थँक्यू सर. चला आता बॉय जरा चायला ना. नाही ऍक्च्युली ती पर्स तुम्ही क्रॉस धरली ना त्यामुळे घोळ झाला सर. सॉरी. चला आता लवकर चल. रेडी सर. चला सर एक मिनिट. रेडी. रिलॅक्स. नमस्कार मंडळी. कार्यक्रमात तुमचं मनापासून स्वागत. आता मी कॉमेडी समीर ह्यांना. कॉमेडी समीर नाही हो, कॉमेडी स्टार समीर. सॉरी माफ करा. मी आता कॉमेडी स्टार समीर चौगुले यांना रंगमंचावर येण्याची विनंती करते. प्लीज सर. या सर या. कोण आहे रे? मी आहे रे. मला येऊ दे ना तिकडे यार. सॉरी. या सर इकडून द्या तुम्ही. खाली बस रे. खाली बस. खाली चल खाली. सर इकडे सर. हा रे. हा सर. ओके. अच्छा माझ्या समोर येते. सेलिब्रिटी कोण आहे? अच्छा दिसणार कसा मी लोकांना? तुम्हाला या दिसण्याची पडली आहे सर. एखादी गोळी आली ना तर आयुष्यात कधीच दिसणार नाही सर. थांब धरा. हा आता ते पुरस्कार द्यायचा आहे मला. प्लीज हे करा. मी माझा बघतो. बाजूला तू. सर आय एम हिअर टू प्रोटेक्ट यू सर. ओके. नमस्कार मंडळी. आता मी आमच्या संस्थेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सदा तरुण यांना विनंती करते की त्यांनी कॉमेडी रत्न समीर चौगुले यांना हा पुरस्कार प्रदान करावा. सदा तरुण. मागे एक मिनिट. बोलायचं ना. एक मिनिट मागे. पुरस्कार द्यायचा आहे त्यांना. पुरस्कार. एक मिनिट.
मागे मागे अरे पण जवळ का नाही. असं करताय तुम्ही? सर माझी ड्युटी आहे. काय ड्युटी आहे? मी कोणालाही तुमच्या आसपास येऊ देणार नाही सर. दॅट्स माय ड्युटी. आय एम ऑन ड्युटी. अहो ह्याला काय करायचं आता? हिला कोण समजावणार? चौगुले हो. पुढच्या वर्षी या वर्षी शक्य नाही ते. नाही नाही मला आता पाहिजे. मला आता पाहिजे पुरस्कार. अरे बाप रे बाप. एक काम करा, असं नाही देऊ शकत ना. टाका, मी झेलतो. मला चाल. नारळ त्यांना. हो काय झालं? तुमच्यापर्यंत कुठलीही वस्तू पोहोचण्याच्या आधी ती माझ्या हातात आली पाहिजे. आय विल चेक. मगच ती तुमच्याकडे येईल सर. आय एम सॉरी सर. इट्स माय ड्युटी. अरे थँक्यू. तुम्ही मला जो हा मान दिला त्याबद्दल मी खरंच तुमचे आभारी आहे. थँक्यू सो मच. गेरे थँक्यू थँक्यू थँक्यू. म्हणजे माझ्याकडे शब्द नाहीत. तुम्ही ही जी मायेची शाल मला दिली ना, खरंच थँक्यू थँक्यू सो मच. एक मिनिट. त्याच्या आधी मी रसिक प्रेक्षकांसाठी एक सुंदर गाणं पेश करू इच्छितो. मी समीर चौगुले सेलिब्रिटी तुमच्या समोर गाणं पेश करणार. एकदा जोरदार टाळ्या माझ्यासाठी झाल्या पाहिजेत. आता कर शानपणा कर आता. एक सुंदरसं भजन पेश करतो. ए मालिक तेरे बंदे हम. जागी रखी रखी जागी रखी रखी जागी रखी रखी जागी रखी रखी. काय आहे? धपाक? कुठला धपाक? काय आहे? रिदम आहे सर. रिदम बाउन्सर आहेस ना गधडे. रिदम काय तुझे एक काय ते काम? सर बाउन्सर हा माझा पार्ट टाइम जॉब आहे सर. हा. ऍक्च्युली मी फुल टाइम ना तोंडी ढोलकी पट्टू आहे सर. तोंडी ढोलकीपटू म्हणजे? हा सर. म्हणजे ऐकायचंय? हा. बघा. टन 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 धित्तन न न न न न न न धितांक 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 धागी नक्की 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 धितांक धागी नक्की 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 धितांक धागी नक्की 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 सकिनक 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 मरोळ सकिनक 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 मरोळ सकिनक सकिनक मरोळ सकिनक 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 सीव झिंग. मुंबई पुणे 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 मुंबई पुणे. काय झालं? ट्रॅफिक लागले. मुंबई पुणे 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 मुंबई. वा वा. कळवा कळवा छानाल छानाल कळवा कळवा छानाल छानाल कळवा कळवा मुंब्रो मुंब्रो छानाल 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 कळवा अमरनाथ मुलुंड 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 अमरनाथ मुलुंड 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 बांडू बांडू. रब्बाला रब्बाला ऐरोली रब्बाला रब्बाल ऐरोली शेफाटा शेफा. हे जरा बसत नाही ना. तुम्हाला काय वाटलं ह्याच्या आधी सगळं बसलंय? ऐका ना बोरिवली घ्या ना. मी राहतो तिकडे. बरं वाटेल मला. मल्लाड मल्लाड 2 स्टेशन पुढे अजून. मल्लाड मल्लाड कंदिवली कंदिवली मल्लाड मल्लाड कंदिवली एकदा. बोरिवली. शाबास. अजून एकदा. बोरिवली बोरिवली ईस्ट. बोरिवली ईस्ट. मी राहतो बोरिवली ईस्ट. बोरिवली ईस्ट. क्या बात आहे? बोरिवली ईस्ट बोरिवली ईस्ट. बोरिवली ईस्ट वर्धमान नगर B203. घ्या ना. बोरिवली ईस्ट वर्धमान. हे ढोलकी आहे ना काय? पोस्टाची पेटी अख्खा पत्ता सांगताय? टॅलेंटला पण लिमिट असतं यार. छोटं असतं बस. टॅलेंटला लिमिट आहे. ओके. हा पुढे. बृहन मुंबई बृहन मुंबई बृहन मुंबई. माय गॉड मॅडम तुम्ही काय
धमाकेदार परफॉर्मन्स दिलात. भाऊ अंगावर काटालो माझ्या. काय एंटरटेन केलं तुम्ही, काय हसवलात. आमच्या संस्थेनं आत्ताच असं ठरवलं की हा कॉमेडी रत्न पुरस्कार आम्ही यावर्षी तुम्हाला देणार आहोत. जोरदार टाळ्या. क्या बात आहे. अभिनंदन, अभिनंदन. ताई मी आलो एवढा लांबून खर्च करून. नाही नाही मला कधी मिळणार पुरस्कार? त्यांनी श्रीफळ आणि शाल पण घेतलं ना. तुम्ही पुढच्या वर्षी या ना. पुढच्या वर्षी तुम्हाला पुरस्कार देऊ. जोरदार टाळ्या मॅडम साठी. मॅडम क्या बात है मॅडम. सुपर सुपर सुपर. आणशील बाउन्सर आणशील. हॅलो, कापले कापले कुठे आहे तुम्ही? अरे तुम्ही बाहेर काय करू राहिले? अरे तुम्ही मुख्याध्यापक आहे ना, तुम्ही इकडे या. साहेब आलो 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 साहेब. साहेब अरे वा. साहेब 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 काय 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 झालं साहेब तुम्हाला चिडायला? काय झालंय काय साहेब? हे तुमच्या शिक्षकांनी काय लावलंय कापले? साहेब सकाळपासून सगळे शिक्षक आपल्या मुलीच्या लग्नामध्ये का नाही अशी व्यस्त आहेत साहेब. आपल्या म्हणजे तुमच्या मुलीच्या लग्नामध्ये. मी त्यांना काल सांगितलं की जरी संस्था चालकाच्या पुरीचं लग्न असलं तरी ते आपल्या घरचं कार्य आहे समजून ना तुम्ही त्यामध्ये धावपळ करा. सकाळपासून ते धावपळ करतायत साहेब. काय झालंय काय? ते आवटे मास्तर त्यांनी माझ्या भाच्याला डायरेक्ट पंक्तीतून उठवलं आणि कार्यालयाच्या बाहेर काढलं. साहेब आवटे मास्तरची चूकच नाहीये, चूक तुमच्या भाच्याची आहे. कसं आहे, आवटे सर भूमितीचे शिक्षक आहेत. आता तुमचा भाचा पंक्तीमध्ये जेवायला आला त्यावेळी आवटे सर त्याला म्हणाले की ही पंगत जिथं काटकोनात जाते त्या ठिकाणी जाऊन बस. आता तुमच्या भाच्याला काटकोन कळलाच नाही साहेब. ते तिथंच अंडाकृती फिरत राहिला, बसला दुसऱ्या जागेवर. आता नेहमीप्रमाणे आवटे सरनं त्याला असं उठवलं आणि कार्यालयाच्या बाहेर हाकललं. असं झालं साहेब. अरे पण त्याला असं काऊन उभं केलं होतं? ते काटकोन आहे ना साहेब. विद्यार्थ्यांची आकृती चुकली की आकृतीच्या पोझिशन मध्ये आवटे सर त्यांना असं उभं करते साहेब. आणि एखाद्याचा षटकोन चुकलं मग? अरे ही तुमची शाळा आहे का लग्न घर आहे? एक लक्षात ठेवा कापले, गेल्या 6 महिन्यापासून मी तुमचे पगार केलेले नाहीये. आणि तुम्ही जर असेच वागले ना तर पुढचे 6 महिने पण तुमची पगार करतच नाही मी. नाही साहेब, साहेब तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. मी आत्ता बाहेर जातो, तुमच्या भाच्याला आतमध्ये पाठवतो आणि सगळ्या शिक्षकांना समजून सांगतो, व्यवस्थित समजून सांगतो. मी आलो. ओ इकडे या. काय झालं साहेब? ते मला मानलं का माझ्या मामीच्या पायाला लावायला? मला मानलंय ना साहेब. द्या हे घ्या साहेब. साहेब तुमच्या मामीच्या पायावरची सूज अजून उतरली नाही का साहेब? त्या अवतड्या बाईंनी किती छड्या मारल्या माझ्या मामीच्या पायावर. अरे वरातीतला डान्स करताना कोणी चुकलं तर पायावर छड्या मारते खरे. ते तुमच्या मामी ऑफबीट मध्ये नाचत होत्या ना साहेब. आणि आवताडे मॅडमचं तर तुम्हाला माहितच आहे, त्या डान्सच्या टीचर आहेत. आणि तुमची मामी साहेब, तुमचे मामा इकडे पुंगी वाजवत होते. त्या पुंगी समोर जर तुमची मामी डोलली असती तर काही प्रॉब्लेम होता का? त्या बँडवाल्या समोर अशी नागिन करायची काय गरज होती का तुमच्या मामीला साहेब? बरं असं एक नाही, असं 2 वेळेस नाही, असं 3 वेळेस झालं. त्याच्यामुळे ते डायरेक्ट आतमध्ये घुसल्या पायावर पट्ट्या आणल्या त्यांनी. अरे बाबा आमचा मामा खंबाभर दारू पिला होता, त्याचा पुंगीवर कंट्रोल नव्हता. पण तुमच्या मामीच्या तर नागिनवर कंट्रोल होता ना, मग त्यांनी असं अवतडे मॅडमचा पगार कापा न झालेला. झाल्यावर कापा ना. मग कधी होणार आहे साहेब पगार? ते विषय जाऊ द्या. ठीक आहे. पण अवतडे मॅडमला सांगून ठेवा तुम्ही. मॅडमचं तुम्ही टेन्शनच घेऊ नका साहेब. मी त्यांना सांगितलंय की असं वराडामध्ये का नाही तुम्ही असं कुणाच्या बी पायावर छाड्या नका मारू. म्हणून त्यांनी तुमच्या मोठ्या वहिनीच्या हातावर छाड्या आणल्या साहेब. 75 वर्ष म्हातारी माझी वहिनी, तिच्या हातावर छड्या मारल्या तुम्ही? हा साहेब, ते मंगलाष्टक चुकल्या ना त्या तुमच्या मोठ्या वहिनी. म्हणून नशीब आवताडे मॅडमनी त्यांच्या वाटावर छडी नाही आणली. अरे असं काहून केलं रे? नाही काय झालं, त्यांनी मंगलाष्टक रचली पण त्यांना यमकच साधता आला नाही साहेब त्याच्यात. अरे तिची यमाकडे जायची वेळ आली, तुम्ही यमक काय साधताय? मी म्हटलं साहेब
की बाबा चिता रचायच्या वयामध्ये तुम्ही असं मंगलाष्टक रचायची गरज काय आहे? बरं रचले तर रचले, त्याच्यामध्ये ना का नाही त्यांनी नवरी मुलीचं नाव घेतलं निशिगंधा आणि लागल्या माईक हातामध्ये घेऊन बनायला अशी मुलगी आमुची निशी असं मीटर लांबलं. आवताडे मॅडम चिडल्या निशिगंधा कसा सांगू तिचा मी धंदा. आता निशिगंधा धंदा हे लग्नाच्या मंडपात असं बरं नाही ना वाटत साहेब. माझी वहिनी धंदा म्हणन, रंधा म्हणन, गंध म्हणन, तिला छड्या मारायच्या नाही. नाही साहेब, मी ना आवताडे मॅडमची छडीच लपून ठेवली. हे बरं केलं. पण एक छोटासा प्रॉब्लेम झाला. काय झालंय, नवरी मुलीला ना उखानाच पाठ होत नाहीये. त्याच्यामुळं ना आवताडे मॅडम त्यांच्या मागे अशी खावड्याची पोझिशन घेऊनच उभे आहेत. म्हणजे त्या कवा खावड्या आणतील ना ते सांगताच येत नाही. अरे नवरी मुलगी रे ती. कसं वाटेल नवरी मुलीला टेंगुळ आलेलं. अवताडे बाईला थांबवा. बर माझ्या मुलीला उखाना पाठ झाला नाही तरी हरकत नाही. साहेब. संस्था चालकाची पोरगी ती. असं पाठांतर करायला ती काही शिक्षकाची पोरगी आहे का? आणि आम्ही असे पाठांतर करत बसलो असतो ना, संस्था चालक झालो नसतो, एखादा मास्तरच झालो असतो ना आम्ही. हा ते बी बरोबरच आहे साहेब. लहानपणी आम्ही वर्गामध्ये अभ्यास करायचो ना, त्यावेळी का नाही दंगखोर पोरं आणि ढपोर यांना ना वर्गाचा मॉनिटर केलं जायचं साहेब. आम्हाला त्यावेळेस कळलं नाही की मोठ्यापणी सुद्धा असंच होणार आहे म्हणून समाजामध्ये. हे दंगेखोर आणि ढपोर ना एक दिवस आमचे मॉनिटर होणार आहेत. मला कापले. काय झालं साहेब? तुम्ही टोमने मारायला लागले का मला? नाही साहेब, हा टोमना नाहीये साहेब. नक्की? हो साहेब, ही सत्य परिस्थिती आहे साहेब. हा सत्य असलं म्हणजे बरोबर आहे. फोन आलाय साहेब. व्यायाचा फोन. बोला साहेब. भाऊसाहेब नमस्कार. हा काय झाली ना तयारी चालू इथं? नाही 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 तुम्हाला कोण सांगेल? नाही ऐका ना भाऊसाहेब. भाऊ 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 काय झालं साहेब? कापले. काय साहेब? माझ्या पोरीचं आणि त्या शित्या पाटलाचं लफडे हे माझ्या याह्याला कोणी सांगितलं? इतिहासाच्या सरांनी सांगितलं असेल साहेब. कसं आहे, सकाळी ते मला काही गडबडीत भेटले आणि मला म्हणाले की मला आज कुणाचा तरी इतिहास असा जाम सांगावासा वाटतोय. त्यांनी सांगितलं असेल साहेब. मेला इतिहासाचा मास्तर मेला, त्याची सुपारी. साहेब एक थोडा प्रॉब्लेम झालाय. त्यांच्या सोबत ना आपले भूगोलाचे सर बी आहेत सर. आता ह्यो सीत्या पाटील आणि तुमची पोरगी कुठं कुठं भेटली आणि कुठं कुठं बसली, त्या स्थळाचे जर नकाशे तुमच्या व्याह्याला त्यांनी काढून दिले असतील तर मग जरा अवघड होईल साहेब. सत्यानाश झाला, सगळा सत्यानाश झाला. पण साहेब बरं झालं जीवशास्त्राच्या मॅडम तुमच्या व्याह्यांना भेटल्या नाहीत ते. कापले. काय झालं साहेब? कोणत्या जन्माचा सूड घेताय कापले? ह्या जन्माचा सूड आहे साहेब. अहो लाख रुपये घेऊन तुम्ही आमच्यासारख्या शिक्षकांना नोकरीवर ठेवता आणि घरचे काम करायला लावता साहेब. अरे सरकारी योजनेपासून खाजगी योजनेपर्यंत सगळ्या योजनेमध्ये राबून घेता. माझ्यासारख्या हेडमास्तराला तुम्ही तुमच्या लेकरा बाळाच्या लग्नात आहेराचे पाकिट गोळा करायला ठेवतात. साहेब शिक्षक शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्ञान द्यायला जातो. उद्याची पिढी घडवणाऱ्या माणसाचा जर तुम्ही असा गडी केला तर समाजाची घडी कशी नीट होणार साहेब? साहेब याच्यामध्ये ना तुमच्या आहेराची लिस्ट आहे साहेब. एकदा नीट चेक करून घ्या, मग मी माझ्या शिक्षकांना घेऊन बाहेर निघतो साहेब. माने सर 35,000. हा साहेब. अवताडे बाई 24,000. हा साहेब. कापले. काय झालं सर? एवढा आहेर केला तुम्ही? नाही आहेर नाही केला साहेब. तुम्ही आहेर आपलं तुम्ही तुमच्या व्याह्याला हुंड्यासाठी जो पैसा दिला होता तो पैसा आणि आहेराचा आलेला पैसा हा सगळा मिळून ना मी माझ्या शाळेतल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार केलाय साहेब. ते पगाराचे पैसे आहेत साहेब. तुम्ही नीट चेक करून घ्या. एकही रुपया जास्त किंवा एकही रुपया कमी घेतलेला नाही साहेब आम्ही. म्हणजे माझ्या व्याह्याला तुम्ही हुंडा दिला नाही? कशाला द्यायचा साहेब हुंडा? आम्ही शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या समोर उभा राहून सांगतो की हुंडा देणं घेणं हे चुकीचं आहे, हे कायद्यानं गुन्हा आहे आणि तेच कामं तुम्ही आम्हाला करायला लावतात साहेब. नाही तुम्ही एकदा नीट चेक करा साहेब. बघा त्याच्यामध्ये काय लिहिलंय ते. आणि सगळ्यात महत्वाचं साहेब आमचा जो रेव्हेन्यू स्टॅम्प आहे ना तो आम्ही आमच्याच पैशाने आणलाय बरं का. तुम्ही लावा हिशोब साहेब, लावा हिशोब. 23, 16 साहेब तुमचा बुद्ध्यांक किती हे माहिती आहे मला.
मी ना तुमच्यासाठी एखादं कॅल्क्युलेटर घेऊन येतो साहेब. कापले तुझा पगारच कापीन मी. नाही कापायची गरजच नाही. मग गुंड्याच्या पैसा तुम्ही अगोदरच पगार काढून घेतलाय साहेब. अरे, साहेब, मी येतो, साहेब.